نبدأ مع بعض homework 7. Number 1. Sugar dissolves in water but benzene can't. That is because. لما نقرا الفور choices هنا ايه اللي يخلي الشوجر dissolves in water؟ افتكر معايا كده. بص يا سيدي، من ضمن الفاكتورز affecting the solubility process كان في statement طبعا number 1 the nature of solvent and solute، طبيعة السولفنت والsolute. كان في statement كده جملة مشهورة أوي هي ايه؟ like dissolves in like dissolves like dissolves like. يعني كان كل البولار compounds dissolves in polar solvents. يعني كل البولار compounds والشوجر من ضمن البولار كومباوند. الشوجر من ضمن البولار كومباوند. اي بولار كومباوند بيدوب في البولار سولفنت، واشهر بولار سولفنت هو مين؟ الووتر. انما النون بولار كومباوندز like methane, grease, oil, iodine, fats كل دي non polar compounds كانت dissolved in a non polar solvent like benzene, dichloromethane, ethanol وهكذا. وبالتالي sugar dissolves in water طبعا because sugar is a polar compound but benzene non-polar. طيب number 2. All the following mixtures are considered solutions and suspensions except oil and vinegar, sugar in water اللي هو sugar solution طبعا، paints ولا blood. افتكر كده معايا الاكزامبلز. ادي السولوشنز: table salt solution, cane sugar solution, paints, cobalt chloride in water. كل دي examples على مين؟ السولوشن. انما الكلويد هتلاقي من ضمن الاكزامبلز البلد، يعني البلد ده مش solution. ومن ضمن الكلويدز كمان عندنا الايروسولز، الهير جل، ميلك، المايونيز، emulsion. السسبنشنز عندنا table salt in kerosene, cane sugar in kerosene, cobalt chloride in kerosene and oil in water. فلازم نكون حافظين الاكزامبلز دي كويس. نرجع لسؤالنا تاني، يبقى كل دي solutions and suspensions ما عدا مين؟ except blood. طيب number 3. One of the following systems is not considered a solution. مين من الأربعة دول مش solution، مش محلول؟ لما نيجي نقرا التشويسز عندنا gas in liquid in liquid, solid in solid ولا liquid in gas. بص معايا كده وافتكر لما جينا نعمل classification للسولوشنز احنا صنفنا اول تصنيف according to the physical state of solvent. يعني السولفنت حالته ايه؟ قلت لي يا اما يكون جاز يا ليكويد يا ايه؟ يا solid. طيب هل انت عندك liquid solute in gaseous solvent؟ لا، احنا الحاجه الوحيده اللي بتدوب في جاز. يعني مفيش غير جاز ان جاز، مفيش solid in gas، مفيش liquid in gas. فنيجي نبص للتشويسز عندنا هنا هنلاقي ان liquid in gas دي مش منطقيه خالص، يعني دي مش solution خالص. طيب 4. in sodium chloride lattice. البلوره بتاعت الصوديوم كلورايد ده chloride ion is surrounded by كام صوديوم ion. تبقى عارف كده ان صوديوم كلورايد لاتس او any compounds عامه في NaCl لما تبص كده على البوزيتيف ion positive sodium ions هتلاقي each positive ion is surrounded by 4 chloride ions. يعني الايون الواحد البوزيتيف متحاط بكام؟ 4 نيجاتيف، والواحد النيجاتيف ال1 chloride ion negative chloride ion is surrounded by 4 positive ion. بس طبعا هنا الصورة مش كاملة، يبقى كل واحد في ال 2 ions البوزيتيف او النيجاتيف surrounded by 4 opposite ions with opposite charges. يبقى number 4 in sodium chloride lattice the chloride ion is surrounded by 4 sodium ion. طبعا and vice versa والعكس صحيح. 1 sodium ion is surrounded by 4 chloride ions. طيب number 5. which of the following is compatible for water molecule؟ مين من دول ملائم او اجابه صح للwater molecule؟ non polar molecule اول choice غلط، هو مش non polar ولا non polar، هو polar
molecule with polar bonds ولا polar molecule with non-polar bonds؟ لا طبعا هو C polar molecule with polar bonds. افتكر معايا اهي وده هنركز عليه. وافتكر معايا كده اهو ادي الووتر قدامكم polar compound اهو water is a strong polar solvent او polar compound او بنسميه polar molecule و جواه polar bonds. خلاص عندنا two polar bonds اهي ما بين الاكسجين والايه والهيدروجين. يعني ايه polar bond؟ هي بوند بتتكون ما بين two non-metal او non-metallic ايه atoms بس واحده عندها high electronegativity يعني عندها قوه شد عاليه بتشد الاتوم الثانيه اللي هي has ايه lower electronegativity. فالاتوم الاقوى هيبقى عندها تشارج كده او عليها تشارج partial charge بنسميها partial negative charge اللي هي العلامه دي. خلاص. والاتوم الاضعف شويه اللي هي بتتشد carries partial positive charge فبالتالي بيتكون بينهم بوند اسمها ايه polar bond. هنا في الكومباوند ده مفيش حاجه اسمها losing electrons او gaining electrons لا بيحصل sharing electrons بس الالكترونز دي ما بين الاكسجين والهيدروجين بتبقى مشاركه بينهم يعني بتروح اكتر ناحيه الاكسجين. خلاص. طيب يبقى نمبر 5 اخترنا C. طيب نمبر 6 the substance with larger amount in the solution الماده اللي كميتها تبقى اكتر في السوليوشن اللي هي مين؟ اكيد طبعا solvent. تمام. number 7 dissolving sugar in water produces A while dissolving cobalt chloride in water produces A. sugar in water اتفقنا a solution انما cobalt chloride in water برضو هيكون solution يعني الاتنين دول solution. دي الاكزامبلز لسه قارينا حالا. ونمبر 7 هنختار B طبعا هو كده بيغلطك لكن خليك صاحي شويه. طيب number 8 if the ratio of nitrogen in air is 78% and that of oxygen is 21% so بص يا سيدي ما دام النيتروجين هو اللي كميته اكتر اهو 78% والاكسجين هو اللي كميته اقل فاكيد النيتروجين بنعتبره solvent والاكسجين is a solute. ما احنا اتفقنا with larger amount يبقى solvent lesser amount يبقى ايه solute. نمبر نمبر 8 هنختار ايه. طيب number 9 XY is a compound where the electronegativity of atom X is more than that of Y. So طبعا ما دام X عندها electronegativity more than Y يبقى X هي اللي attracts Y towards it أو attracts the electrons of Y towards it. يبقى تعال نشوف التشويس عندنا هل X كده carries partial positive charge؟ لا طبعا ما تنفعش. ولا الواي الضعيفة هي اللي carries negative charge partial negative charge. The ability of X to attract the electrons of bond towards it is more than Y. طبعا ما دام هي الأقوى يبقى هي اللي عندها القدرة إنها تشد الإلكترونز ناحيتها. وهنا العكس طبعا غلط. Number 10 Which of the following is suitable for hydrogen chloride gas؟ ركز معايا لما يجي لك HCl شوف الفيزيكال ستيت هل هي liquid or gas. liquid يقصد بيها hydrochloric acid. gas يقصد بيها هيدروجين ايه جاز. ده يفرق يفرق كتير طبعا. في ملحوظه كده واخدين بالنا منها اللي هي all gases at normal conditions of temperature and pressure are electric insulators يعني bad conductor of ايه electricity. وبالتالي ده عندنا جاز HCl جاز هيدروجين كلورايد جاز يبقى non electrolyte ما بيوصلش كهرباء طبعا. طيب 11 when acids dissolve in water is formed acid هيدوب في ميه. طب هيتكون ايه؟ بص يا سيدي ادي الهيدروكلوريك اسيد dissolves in ايه؟ in water. هيحصل ايه بقى للهيدروكلوريك اسيد؟ على طول dissociation تفكك in water into positive hydrogen ions and negative chloride ions. طيب الايونز دي هتلاقيها
spread in water هي منتشرة في المية already. انت عندك الايونز اللي هي H positive وال Cl negative منتشرين في مين؟ في المية، اللي هي يعني ال H positive plus Cl negative in ايه؟ in water اللي هي H2O. فبيحصل ارتباط كده ما بين الهيدروجين ايونز اللي بنسميها بروتونز with مين؟ with water molecule. يبقى هيدينا H3O positive plus Cl negative. ده كده بنسميه هيدرونيوم ايون. يبقى number 11 بيقول when acids dissolve in water هل بتكون هيدروكسيل ايونز؟ لا. non electrolytic solution لا، هو بالعكس هيبقى electrolytic solution. هيدرونيوم ايون اللي هو H3O. افتكر معايا H3O positive. طبعا positive hydrogen ion هو موجود في الاول، لكن احنا اتفقنا انه combines with مين؟ with water. طيب 12 the angle between the two covalent bonds in water molecule equals. طب تبقى حافظها الانجل اللي بين ال two covalent bond ادي oxygen اتوم وادي هيدروجين وادي هيدروجين بيتكون انجل هنا. الانجل دي equals 104.5 ودي هندرسها بالتفصيل في تانية ثانوي السنة الجاية ان شاء الله. Number 13 the decrease in the free ions in the solutions أو solution causes. كل ما الفري ions بتقل في السوليوشن أي محلول causes إيه؟ بيسبب إيه؟ هل increasing the ability to conduct electricity؟ أكيد لا، لأن التوصيل الكهرباء بيعتمد على الإيه؟ free ions. the inability to conduct electricity طبعا. طب weakness of conducting electricity ضعف. طبعا هنا inability يعني عدم القدرة على توصيل الكهرباء. هو هنا قال لك decrease in free ions تناقص الفري ايونز، ما قالش absence، ما قالش غياب، يعني هي موجودة بس بكمية قليلة. بس ما دام موجودة يبقى في توصيل كهرباء، مش ينفع نقول inability دي عدم القدرة، يعني عدم وجود أصلا free ions. يبقى weakness of conducting electricity دي تنفع، دي الأدق. decrease in thermal conduction لا مالهاش دعوة. يبقى number 13 C. طيب 14 بيقول لنا ايه؟ by cooling the supersaturated solution what will happen. هنبرد السوبر ساتوريتد solution. افتكر معايا بص بيقول لك by cooling the super saturated solution the excess solute السوليوت الزائد السكر مثلا الزائد اللي احنا حاطينه في الميه will be separated then precipitate هيبدأ ينفصل عن الميه ويترسب. طيب بيقول لك ايه بقى هنا في التشويسز؟ all particles of solid substance separate from the solution. لا طبعا مش all particles. the excess particles البارتكلز الزائده of solid substance separate from the solution طبعا هي دي اللي صح. the solution is converted into unsaturated لا طبعا nothing will happen لا، يبقى B هي اللي صح. طيب 15 the figure in front of you represent. ركز كده معايا الفيجر ده represents ايه؟ واضح اللي قدامك ده انه polar molecule. ليه؟ لان في هنا partial positive charge وفي هنا partial negative charge. جميل، ركز معايا دي مش ions، ده كله كده موليكيول واحد خلاص، هو كاتب لك على ناحيه منه positive وناحيه negative، يبقى ده كده polar polar molecule. ماشي. like مين بقى؟ like sugar. طيب ومين ده؟ مين الازرق ده؟ واضح من الشكل انه water molecules. يبقى الفيجر كله represents dissolving sugar in water تنفع ماشي. dissolving table salt لا ده مش table salt، دي مش ions، ده ما ينفعش. strong electrolyte طب ما هو ما دام sugar in water ده هل هيبقى strong electrolyte؟ لا طبعا، وبالتالي دي مش هتنفع. يبقى الوحيدة اللي صح مين؟ في number 15 هنختار ايه؟ طيب 16 which solution accepts more additional amount of solute at certain temperature بس without any precipitation. من السوليوشن اللي هيقبل او يستقبل كميه اضافيه من السوليوت at a certain temperature عند درجه حراره معينه. افتكر كده معايا بص مكتوب ايه؟ the unsaturated solution it can accept more amount of solute to dissolve at a certain temperature. يبقى number 16 هنختار C.
طيب 17 all the following conducts electricity strongly except. يعني كل دي بتوصل كهرباء بقوة ما عدا مين؟ H2O ولا NaOH ولا HCl aqueous يبقى ده hydrochloric acid ولا NaCl aqueous. لما نيجي نبص كده على الفور تشويسز هنفتكر على طول ان الووتر كان ايه؟ كان ويك الكترولايت. هو كان بيوصل كهرباء لكن توصيل الكهرباء بتاعه ايه؟ ضعيف. وافتكر معايا ادي الاكزامبلز اوف ايه؟ ويك الكترولايتس، الموصلات الضعيفه. عندنا الاورجانيك اسيدز لايك اسيتيك اسيد دي هندرسها بالتفصيل كمان شويه، امونيوم هيدروكسيد، وعندنا البيور ايه؟ بيور ووتر. طيب نمبر 18 the strong electrolyte is a substance that accepts more amount of solute ولا able to react at standard temperature and pressure ولا unable to conduct electricity ولا completely ionized. ما دام strong electrolyte يبقى في free ions كتير، يبقى واضح انه completely ايه؟ ionized، يعني اتحول لايونز بالكامل. تمام؟ يبقى number 18 هنختار دي. 19 air is considered a، طبعا air example معروف للسوليوشن هو ايه؟ gas in gas ايه؟ solution. طيب number 20 بيقول لنا ايه؟ if the solubility of NaCl in water. انا عايز افتكر يعني ايه solubility. solubility mean the ability of the solvent، قدرة السولفنت وليكن مثلا المية to dissolve a certain solute in it، أو the ability of solute to dissolve in a certain solvent، يعني قدرة المية إنها تدوب السوليوت جواها، أو قدرة السوليوت إن يدوب فين؟ في كمية معينة من السولفنت اللي هندوب فيه. وبالتالي دي بتتقاس وبنسمي القياس بتاعها والميجرمنت بتاعها degree of ايه؟ solubility، يعني درجة الذوبانية. It is the mass of، ركز في دي، mass of solute in a grams dissolved in 100 gram of solvent. يبقى عشان اعرف ال degree of solubility of any solute خلاص بنقيسها ازاي؟ كام جرام solute دوبناه فين؟ 100 جرام solvent عشان نكون ايه؟ saturated solution. ماشي. فلما اجي اقول لك the solubility of NaCl in water، يعني درجه الذوبان او الذوبانيه بتاعت الصوديوم كلورايد اللي هو الملح الطعام في الميه 20 جرام per 100 جرام water، يعني كل 100 جرام water بندوب فيه 20 جرام صوديوم كلورايد to make saturated solution. طيب so the mass of NaCl required to be added to half liter of water to obtain a saturated solution equals كام جرام؟ هتعمل على طول relation و cross multiplication. ما هي ال 20 جرام اهي من الصوديوم كلورايد dissolves in ايه؟ 100 جرام water، يعني كل 20 جرام dissolve in 100 جرام water. طيب يبقى كام جرام صوديوم كلورايد dissolves in ايه؟ half liter. half liter النص لتر يعني كام جرام؟ ال 1 لتر، بص يا سيدي، ال 1 لتر equals 1 كيلو جرام equals 1000 جرام. يبقى أكيد ال half liter equals كام؟ 500 ايه جرام. يبقى كام جرام dissolve in ايه؟ 500 ايه جرام. cross multiplication. يبقى هنعمل ايه؟ 20 times 500 over 100 equals 100 ايه جرام. يبقى هنختار C. نمسح بقى ده عشان نعرف نكمل. طيب number 21 بيقول لنا the following graph shows the relation between the solubility of some salts and the temperature. So the solubility of which salt increases slightly by increasing the temperature while the solubility of which salt decreases by increasing the temperature. هنبص كده على الفيجر او الجراف اللي عندنا. هو قال لك ايه؟ طبعا الجراف ده تبقى عارف انه عشان ده مهم جدا between temperature والsolubility، درجه الحراره، واحنا ماشيين اهو من الزيرو التمبريتشر بتزيد، تمام، واحنا طالعين لفوق اهو كده الsolubility ايه؟ بتزيد. دي كلها املاح salts.
طيب بص كده which salt انهي ملح من الاملاح دي كلها its solubility increases slightly بتزيد بس زياده خفيفه جدا by increasing the temperature. يبقى لما يجي تبص على اللاينز هنا هتلاقي مين اللاين اللي بيزيد بس زياده مش كبيره، زياده طفيفه او قليله، اهو هتلاقي ال NaCl. بص على اللاين بتاعه كده اهو، ادي اللاين هو ده الزياده بتاعته بايه، هو في زياده بس زياده خفيفه. تمام، يبقى NaCl. طيب نكمل. و which salt its solubility decreases by increasing the temperature بيقل بالحرارة يعني بيزيد بالتبريد. طيب بيقل بالحرارة أهو هتلاقيه بينزل مع ارتفاع الحرارة. هتلاقي اللاين ده أهو اللي هو السيزيوم سيزيوم سلفيت. يبقى في التشويس عندنا هنختار هنختار C. طيب نمبر 22 بيقول لنا hydrogen in palladium represents. hydrogen in palladium ده example نبقى عارفين على بقى gas in solid solution. gas in solid الهيدروجين gas palladium أو platinum solid. يبقى ده example على solid solution. solid solution احنا بنصنف السوليوشن على حسب الفيزيكال ستيت، يا اما gaseous يا اما liquid يا اما solid solution، والكلام ده كله according to the solvent state. يعني احنا بنسمي او بنقول نوع السوليوشن على حسب حاله السولفنت مش السوليوت. نرجع لسؤالنا. يبقى نمبر 22 هنختار gas in solid solution. 23 the opposite picture represents a t-shirt that stained with grease. يعني في بقعه من الجريز الشحم على التيشيرت ده. suggest a solution to remove the grease. طب احنا عايزين نقترح اقتراح نشيل بيه بقعة الشحم دي. معروف ان الجريز non-polar substance، فبالتالي اللي هيذوبها non-polar solvent. طب هنا بيقول لك using water، لا طبعا لان الووتر polar. using washing soap، لا طبعا ما تنفعش. using بنزين لان البنزين ده non-polar solvent. using oil، لا ما تنفعش. طبعا الواشنج سوب ده اللي هو NaOH وده ايونيك كومباوند، يعني مش هينفع ندوب الجريز اللي هو النون بولر في الايونيك كومباوند. طيب 24 بيقول لنا which of the following figures presents a homogeneous mixture. homogeneous mixture يعني مخلوط او خليط متجانس. طيب نيجي نبص للفور pictures او الفور figures اللي عندنا. اولا هنستبعد بيه خالص، ده مش ميكستشر اصلا ان كله بيتكون من one substance. طيب ده two substances وده two substances وده two substances ماشي. وهنستبعد C ليه؟ لان هنا two substances combined together اتحدوا ببعض، فبالتالي ده مبقاش mixture، ده بقى compound. الميكستشر two or more substances mixed together but not chemically united، ما بيتحدوش كيميائيا. مش بقى عندنا غير A و D. هنا في لخبطه ما بين التو سبستانسز وهنا نفس الكلام، لكن هتلاحظ في دي ان اللخبطه اللي حصلت دي او الميكسنج اللي حصل مش homogeneous، not homogeneous، مش متجانس. هتلاقي فيه شويه من الكور الزرقاء دي اتجمعت في ناحيه وشويه من الكور الحمراء دي اتجمعت في ناحيه. فده mixture but not non homogeneous mixture. لكن هنبص على هنلاقي حصل هنا اختلاط mixing in a homogeneous way بطريقة متجانسة. يبقى نختار A. طيب number 25 the following figure represents. بص معايا على الصورة دي strong electrolyte. عشان نقول على اللي قدامكم ده، طبعا اللي قدامكم الكور دي كلها دي عباره عن ايونز خلاص، ونعتبر ان الكور الحمراء دي positive ions والكور الزرقاء دي اللي هي negative ions. فهل ده strong electrolyte؟ عشان نقول strong electrolyte لازم يكون عندي free ions كتير، يكون كل السوليوشن او الكومباوند ده completely ionized. هل كل الكومباوند completely ionized؟ لا، هنلاحظ ان لسه في كومباوندز اهي ما اتفكتش وفي جزء منها اتفك. ما دام جزء اتفك وجزء ما اتفكش ده مش سترونج.
ده هيكون ايه؟ weak electrolyte. تمام. طبعا هو مش non electrolyte ولا صوديوم كلورايد solution، لانه الصوديوم كلورايد من ضمن الاكزامبلز على ايه؟ strong electrolyte. ماشي. يبقى نمبر 25B. 26 هنبص على الفيجر اللي قدامنا. طيب the following figure represents، هنا هنلاحظ ان all molecules don't ionize او not ionized، ما تفكتش، ما تحولش الايونز ولا واحد. يبقى ده مش strong electrolyte ولا weak electrolyte، ده بالعكس هيبقى non electrolyte ومش صوديوم electrolyte. ماشي. يبقى نمبر 26 هتختار سي. طب كمل معايا. 27 بيقول لنا ايه بقى؟ The following figure represents، هنا واضح ان all molecules ionized into free ions، كلها اتفكت لايه؟ ions، فده بالتالي ينفع نقول عليه strong electrolyte، وينفع نقول عليه صوديوم هيدروكسيد solution لان الصوديوم هيدروكسيد strong electrolyte. مش هنختار non electrolyte، يبقى هنختار D. A and B are correct. طيب 28 which of the following sentence is incorrect؟ مين من الأربع جمل دول جملة غلط. On adding sugar to water its molecules are separated by water molecules. بيحصل لما بنضيف سكر للمية الموليكيول بتاعت السكر بتنفصل عن طريق الووتر molecules. طيب احنا عايزين ال incorrect. B. On adding sodium chloride to water it dissociates into positive and negative ions. بيحصل لما بنضيف الصوديوم كلورايد للووتر بتنفك أو بتتفكك ل positive and negative ions. Pure water is partially ionized substance. ال pure water partially ionized substance لأنه weak electrolyte. D. On adding sodium chloride to water it dissociates into molecules. هي دي الغلط، هي dissociates بس into ions not molecule positive and negative ion. يبقى number 28 هنختار دي. طيب آخر سؤالين بقى. 29 بيقول لنا ايه؟ The following graph shows the relation between solubility of two salts P and Q and the temperature. طبعا ده بيقول لك ده جراف او relation ما بين temperature درجة الحرارة و solubility of two salts، ذوبانية ملحين، ملح P وملح Q. At which temperature the solubility of the two salts is the same. فأي درجة حرارة الذوبان بتاع الملحين دول equal، ليهم نفس ال degree of solubility. لما نلاحظ كده ال two salts دول هنلاقي ان اتقابلوا عند البوينت دي، حصل intersection هنا، meeting هنا. طيب إذا كانت temperature هنا 60 وهنا 80، فالبوينت دي ما بين ال 60 وال 80. هنيجي نبص على ال 4 degrees اللي هنا، طبعا مش 40 ولا 60 ولا 80، هيبقى كام؟ 75. دي الدرجة اللي ما بين ال 60 وال 80. تمام. آخر سؤال بقى number 30 which of the following substances exist in aqueous solution in the form of molecules. form of molecules ما قالش ions. طيب molecules يبقى ركز لي على الاورجانيك كومباوندز، والاورجانيك كومباوندز اللي بتتكون من كربون وهيدروجين. C3H6O3 ينفع، و C2H5OH ينفع، ده يبقى ده كده ينفع لان الاثنين دول اورجانيك كومباوندز. طيب C6H12O6 ده ينفع، لكن K3PO4 ده ايونيك كومباوندز، ده بيتحول لايون، بيتفك الايونز، يبقى ده ما ينفعش. المشكله في ده، يبقى دي ما تنفعش. هنا CH3COONA ده ما ينفعش، لان هنعرف بعد كده ان ده dissociate بيتفك او ionize into ion positive ions و negative ion. positive sodium ions والنيجاتيف ده اسمه acetate ion. طيب C6H12O6 ينفع و K3PO4 ما ينفعش. المشكله في الاثنين دول، ده وده، يبقى ده ما ينفعش. وهنا نفس الكلام، المشكله في ده برضو CH3COONA ده salt، خد بالك اسمه organic salt، و C6H12O6 يبقى برضو دي ما تنفعش. يبقى الوحيده الكوريكت انسر نمبر كام؟ في نمبر 30 هنختار ايه؟